الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستوں، اسماء حسنہ کی اس نشست میں جبکہ ہم نے متعدد اسماء حسنہ پر کئی اسماء حسنہ پر گفتگو کر لی ہے، اور اس نشست کو، اس مجلس کو منعقد کرنے کا جو سبب ہے وہ یہ کہ اسماء حسنہ کو سمجھنا ایک معرفت ہی کا ذریعہ نہیں بلکہ عبادت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی معبود حقیقی ہے۔ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، بھلے بھلے نام بھی اسی کے ہیں۔ یہ پیارے پیارے نام اسماء حسنہ جو دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات سے عبارت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی ترجمانی کرتے ہیں کہ وہ پروردگار ہمارا خالق بھی ہے، پیدا کرنے والا، مصور بھی ہے، آئیڈینٹی دینے والا، چہرے کے خط و خال دینے والا، باری بھی ہے جس نے ہماری ایک علیحدہ شناخت بنائی، وہ پروردگار مالک بھی ہے جو اونر ہے ہم سب کا، کل کائنات کا، ملک بھی ہے کہ ہمارے دلوں پہ حکومت کرتا ہے، ملیک بھی ہے کہ ملکیت، اونرشپ ہمیشہ اسی کی رہے گی۔ وہ پروردگار جو رحمان بھی ہے، جس کی رحمتیں بکثرت ہے، رحیم بھی ہے جس کی رحمتیں ہمیشہ جاری رہنے والی ہے۔ وہ پروردگار رازق بھی ہے، رزق اسی کے خزانے سے ملتا ہے، اور وہ باسط بھی ہے، قابض بھی ہے کہ کسی کو خوب رزق دیتا ہے، کھول کر عطا کرتا ہے، اور کسی کے سلسلے میں اس کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جچے تلے انداز میں دیا جائے، وہ قابض بھی ہو جاتا ہے، اور کسی کو دے رہا ہے، کسی کو نہیں دے رہا ہے، اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں کیونکہ وہ حکیم بھی ہے۔ وہ اپنی حکمتوں کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے کہ کس ظرف میں کیا دیا جائے۔ اس کا عالم یہ ہے، کسی کو علم دیتا ہے، کسی کو دولت دیتا ہے، کسی کو حسن دیتا ہے، کسی کو آواز دیتا ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں۔ وہ ظرف دیکھ کر انسان کس کا قابل ہے وہ چیز دیکھ کر عطا کرتا ہے، اور جب وہ حکیم ہے تو پھر اس کے سلسلے میں ہمارے سامنے یہ بات بھی رہنی چاہیے کہ اسی کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔ وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے۔ یہ وہ بعض اسماء حسنہ ہیں جس پہ ہماری گفتگو سابقہ مجلسوں میں ہو چکی ہے۔ ان اسماء حسنہ کو سمجھنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمارے اور آپ کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے،
یہ وہ معرفت ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوتی ہے. ہماری عبادتیں خشک نہیں رہ جاتی بلکہ ایک جذبے کے ساتھ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے محبت مطلوب ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ محبت تقاضا کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اطاعت، اس کے احکام ماننے کا. تو اسماء الحسنہ کا بڑا عملی فائدہ ہے. یہی وہ اسماء الحسنہ ہیں جس کے ذریعے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشارت دیا کرتے تھے کہ اللہ کے ناموں سے اس کو پکارو کہ وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. اور خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حکم دیتا ہے کہ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. دیکھو پروردگار کے پیارے پیارے نام ہیں، انہی ناموں کے ذریعے سے دعائیں کرو. حی القیوم کہہ کے پکارو، ارحم الراحمین کہہ کے پکارو، رؤوف الرحیم کہہ کے پکارو، احسن الخالقین کہہ کے پکارو، احکم الحاکمین کہہ کے پکارو. تمہاری دعائیں قبول ہوگی. جو کچھ بھی جیسے بھی تم پکار سکتے ہو. ادعوا اللہ وادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى. کسی پیاری صفت کے ذریعے سے مولا کو پکارو گے تو یہ پیارے پیارے نام اسی کے ہیں، وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. لہذا دعاؤں کے کرنے کا طریقہ بھی ان اسماء حسنہ کے ذریعے سے آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کثرت کے ساتھ ان اسماء حسنہ کا اعادہ فرمایا، تذکرہ فرمایا بار بار آیتوں کے اختتام پر، کہ اکثر آیتوں کا سمجھنا موقوف ہوتا ہے اسماء حسنہ کے سمجھنے پر. شروع میں نے واقعات بھی عرض کر دیے تھے کہ آیت میں جو بات ہے اس سے کیسے اسماء حسنہ مناسبت رکھتے ہیں. ایک جوڑ ہے، معنوی جوڑ ہے. لہذا قرآن فہمی کے لیے بھی اسماء حسنہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اتنے فوائد ہیں کہ ان فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے جمعہ کے خطبات میں اسماء حسنہ پہ تقریریں ہونی چاہیے. ان فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے یہاں مساجد میں ماہانہ ہفتہ وار نشستیں ہونی چاہیے جس میں اسماء حسنہ کا تذکرہ ہو. کتنے ایسے موضوعات ہیں جن میں بڑی لمبی لمبی تقریریں ہوتی ہیں، گھنٹے 2 گھنٹے کی، جو بجائے خود سود مند ہونے کے کبھی کبھی انتشار کا سبب بنتی ہیں، جھگڑوں کا سبب بنتی ہیں، دوریوں کا سبب بنتی ہیں. اور یہ وہ اسماء حسنہ جو بندے کو رب سے جوڑے، بندوں کو بندوں سے جوڑے، اس کے سلسلے میں بے اعتنائی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں ہماری ایک ٹریجڈی ہے، امت کا ایک المیہ ہے، اس کو دور ہونا چاہیے. اور الحمدللہ ہمارا یہ کاروان چل رہا ہے. یہاں اس مسجد میں یہ نشست چل رہی ہے اور غالباً 30ویں نشست ہے جس میں کہ ہم آج جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاص صفت سمجھنے کے لیے. وہ اللہ تعالیٰ کی صفت قرآن پاک میں 2 لفظوں سے آئی ہے جس کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، جو جڑ ہے اس کی وہ ایک ہی ہے. ایک ہے ولی، دوسرے ہے مولا. چنانچہ میں نے آیت تلاوت کی سورۃ البقرہ کی، اور اس آیت کو مفسرین نے آیت ولایت ہی لکھا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا. اس کی ولایت کیا ہے اور اس کا اثر کیا ہے، اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ابھی تھوڑی دیر میں اس کی میں وضاحت رکھوں گا. لیکن آگے ارشاد فرمایا والذین کفروا، جو اللہ کی رحمتوں کے منکر اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے منکر، کفر اور انکار کے راستے پر چل رہے ہیں، ان کا ولی کون ہے؟ اولیاؤہم الطاغوت، شیطان، نافرمان، باغی، وہ ان کا ولی بنا ہوا ہے. اور وہ ولی بن کر کیا کر رہا ہے اس کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. یہ ولیون کا لفظ آ رہا ہے، اور اس ولی کے لفظ کو ہم اردو لٹریچر میں خاص معنوں میں استعمال کرتے ہیں. بھئی وہ اللہ کا ولی ہے،
बड़ा नेक बंदा है और ये इस्तेमाल ठीक है, लेकिन बड़ा मशरूत है। कुरान मजीद इस पर पूरी रोशनी डालता है। ये वलीयुन का जो लफ्ज बना है, इसका जो मादा है, जिसको हम रूट वर्ड कहते हैं, जिसको हम जड़ कहते हैं, वो है वाउ लाम या। ये आप किसी बड़ी अरबी डिक्शनरी में इसको चेक करना चाहेंगे तो आपको इस मादे में जाना पड़ेगा, वाउ लाम या। यहां पे आपको ये लफ्ज मिलेगा और इस लफ्ज का इब्तिदाई और इनिशियल जो स्टेज है, इनिशियल स्टेज ये है कि वला यली के माने होते हैं दो चीजों का बाहम ऐसा पाया जाना कि बीच में कोई तीसरी चीज ना हो, कोई हायल ना हो। यह है असल इसका मफहूम। इसीलिए अरब आज भी इस्तेमाल करते हैं यली जालिका, उसके पीछे पीछे ये चीज आ रही है, उसके फौरन बाद ये लिखा गया है। ऐसे मौकों के लिए ये लफ्ज का इस्तेमाल होता रहता है। वलीयुन ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाने लगा है, तो इसके माने ये होते हैं कि किसी का ऐसा कारसाज, किसी का ऐसा काम बनाने वाला जो एक लम्हे के लिए किसी और को बीच में हायल न करे, खुद ही निगरानी करता रहे, खुद ही काम बनाता रहे, एक लम्हे के लिए बीच में किसी को वो आड़े ना आने दे। ये है विलायत। विलायत के माने ये कि काम बनाना, हम वक्त काम बनाना, आपका कारसाज, आपका हिमायती, आपका मददगार, जो हमेशा हमेशा आपकी मदद के लिए लगा हुआ हो। इस मफहूम को समझने से कुरान मजीद के 4-5 मकामात पर इश्काल हो जाता है। मौजूदा दौर में लोग सवाल भी करते हैं, वो भी हल हो जाता है कि अल्लाह ताला ने कई मकामात पे ये बात इरशाद फरमाई, ला तत्तखिजुल काफिरीना औलिया, काफिरों को औलिया वली न बनाओ। तो आप उर्दू ट्रांसलेशन देख लें, उसमें लिखा होगा और काफिरों को अपना दोस्त न बनाओ। तो लोग बहुत परेशान होते, सवाल करते हैं, हमारे तो कोलीग है, क्लास फेलो है, पड़ोसी हैं, हमसाया है, बड़े हमदर्द भी हैं, अच्छे भी हैं, तो कुरान पाक ने क्या उनसे दोस्ती को रोक दिया? तो भाई ये दोस्ती का तर्जुमा तो हमारी अपनी जबान की महदूदियत की वजह से हुआ है, वरना अल्लाह ताला ये इरशाद फरमा रहा है कि देखो तुम अहले ईमान हो और वह अहले कुफ्र है, दोनों की मंजिलें अलग है। तुम एक अच्छे उसके पड़ोसी बन सकते हो, तुम एक अच्छे उसके क्लास के साथी बन सकते हो, तुम एक अच्छे दफ्तर में उसके साथी बन सकते हो, इसमें कोई हरज नहीं। लेकिन ऐसा कारसाज, ऐसा काम बनाने वाला, ऐसा हिमायती, उसको तुम हरगिज न तसव्वुर करो जो एक लम्हे के लिए भी तुम्हारी हिमायत छोड़ दे और बेयारो मददगार छोड़ दे। ये कैफियत उसकी कभी नहीं होगी। लिहाजा बसा औकात देखने में आया कि बड़े अच्छे रवाबित इंसानी बुनियादों पर, और उसकी हम लोग हिम्मत अफजाई भी करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी उसवा है कि गैरों के साथ आप बड़ी मदद करते थे, हमदर्दी करते थे। देखने में यह आया कि गैरों में से है, बड़े अच्छे हैं, बहुत दोस्त हैं, लेकिन मजहबी मामला आया तो ऐसा दगा दिया उसने और ऐसा उसका रवैया आया कि दोस्त हैरान रह गया कि मैं सोच भी नहीं सकता था, इसके ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, ये बात कह रहा, ये कर रहा है। क्यों? मंजिल अलग होने की वजह से कहीं ना कहीं वो आपसे अलग हो जाएगा। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, ऐसा वली, कारसाज, आपका काम बनाने वाला, गैर को न समझो जिसके ऊपर कुल भरोसा करके तुम बैठ जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। ये कैफियत तो तुम फिर ईमान वालों के साथ ही रखो, अहलुल्लाह से रखो। अब यहां मैं फिर रिवर्स लेता हूं अपनी गुफ्तगू को। बीच में एक मसला था जिसकी मैंने वजाहत कर दी। हम अल्लाह की विलायत पर गुफ्तगू कर रहे थे कि अल्लाह ताला वली किस मानों में है कि अल्लाह ताला अपने बंदों का हमेशा काम बनाता है, हमेशा काम बनाता है, हमेशा उसकी मदद रहती है। और यही काम बनाना, हिमायती होना, मदद करना, ये विलायत कहलाता है। अल्लाह की विलायत हर बंदे को हासिल है, हर बंदे को, काफिर को भी, मोमिन को भी, लेकिन एक फर्क के साथ। एक है विलायत आम्मा या विलायत करीबा,
اور ایک ہے ولایت بعیدہ یا پھر ولایت خاصہ. ولایت کی دو طرح کی تقسیم کر دی گئی. لہذا اللہ تعالیٰ سب کا مولا ہے، سب کا کام بناتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کا کام بنا رہا ہے نقد بنیادوں پر، اور ایک بندے کا اللہ تعالیٰ کام بنا رہا ہے دیرپا بنیادوں پر، دوررس دوربینی کے ساتھ اس کا کام بن رہا ہے. ہمارے حیدرآباد میں ایک وزیر اعظم ہوا کرتے تھے. اب وہ وزیر اعظم صاحب ایک خاص کمیونٹی کے تھے. پرانے لوگ شاید دیکھا تو کوئی نہیں ہوگا، لیکن ہم نے کارنامے ان کے پڑھے. ان کے پاس اگر کوئی مسلمان جاتا تو وہ کہتے رہے صاحب آپ کیوں آئے؟ صاحب کو جلدی 55 روپے کا انتظام کر دو، صاحب کو یہ پیسے دے دو، فوراً خزانے سے جاری کرو. اور پورے اعزاز کے ساتھ صاحب بھی 55 روپے 50 روپے لے کر بہت خوش ہو کے گھر آ جایا کرتے تھے. اس زمانے میں خاصی بڑی رقم بھی ہوا کرتی تھی. اور کوئی خود ان کا اپنا آدمی آتا ان کی کمیونٹی کا تو وہ کہتے کہ بیٹھ کے روٹی توڑنا چاہتا ہے، جاؤ اس کو 100 ایکڑ زمین دو سریکا کولم میں وشاکھاپٹنم میں، جاؤ وہاں پہ کھیتی کر کے زندگی بسر کر. اب وہ 55 روپے تو آپ کے کہاں غائب ہو گئے آپ کو پتا بھی نہیں چلا، لیکن وہ 100 ایکڑ والا ریڈی آج حکومت کر رہا ہے. یہ ولایت عامہ اور ولایت خاصہ میں آپ فرق کیجئے. ایک کو نقد دے کے چھٹی کر دی، خوش کر دیا اس کو، اور ایک کے لیے نسلوں کی زندگی بنا دی گئی. یہ دراندیشی تھی ان کی، وہ کائست تھے، سمجھدار تھے وہ، اور ہم لوگ تو یوں ہی سیدھے سادے ہوتے ہیں دنیا کے معاملے میں. لہذا اللہ تعالیٰ کی جو ولایت ہے نا، ایک تو ہر بندے کے لیے اللہ تعالیٰ مولا ہے، اس پہ کوئی شک نہیں، لیکن اس کی ولایت ایسی ہے کہ وہ نقد دے کر چھٹی کر رہا ہے. ولایت عامہ کہلاتی ہے کہ ہر انسان کی ولایت، جاؤ اس کو غلہ دے دو، کھانا پینا دولت دے دو، دنیا کی زندگی بسر کر لے. لیکن فرمایا مومن کے لیے اس کی ولایت خاصہ ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ کارساز ہے، کام بنانے والا، حمایتی ہے. اور اس کی ولایت یہ ہے کہ پہلی شکل دیکھیے اس کی ولایت کی، اس کی مدد کی، اس کی جو حمایت ہے، اس حمایت کی پہلی شکل دیکھیے، یخرجہم من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے، گمراہیوں سے، اندھیروں سے، لاشعوری کی زندگی سے محفوظ کر دیتا ہے. اور آخرت کے سلسلے میں اور آخری منزل کے سلسلے میں، عالم قبر کے سلسلے میں اور روحانیت کے سلسلے میں ایک نور والا شعور دے دیتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، اس کو ہم بہت مختصر لفظوں میں کہتے ہیں توفیق دے دیتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان دین کو سمجھ لیتا ہے، آخرت کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے، حشر و نشر کو سمجھ لیتا ہے. یہ ہے ولایت خاصہ جو اہل ایمان کے ساتھ خاص ہے. اس کو اور آگے چل کے ارشاد فرمایا اللہ ولی المؤمنین، ایمان والوں کا کارساز ہے. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ ولی المتقین، اللہ کی یہ ولایت اور بڑھ جاتی ہے، اس کی مدد بڑھ جاتی ہے اور اس کی نصرت بڑھ جاتی ہے، اس کی حمایت بڑھ جاتی ہے اہل تقوی کے ساتھ. اور پھر جب اس کی نصرت بڑھ جاتی ہے، حمایت بڑھ جاتی ہے اور اس کی مدد بڑھ جاتی ہے، اور اسی کی نگہبانی میں، اسی کی توفیق میں، اسی کی ہدایت میں ایک بندہ زندگی بسر کرتا ہے، تو وہ خود بھی بالکل الٹا وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، ولی اللہ. یہ مفہوم تو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، لیکن کوئی ایک خاص گروہ کے لیے یہ لفظ نہیں ہے. یاد رکھیے ہر مومن کے اندر یہ صلاحیت ہے وہ اللہ کا ولی بنے. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ کی ذات پہ توکل، تقوی. دو باتیں ارشاد فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نمبر ایک، جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے نا، توکل کی کیفیت اس کی اتنی ہو جاتی ہے کہ جو چیزیں فوت کر جا رہی ہے اس پر وہ غمزدہ نہیں ہوتا، اور آنے والے اندیشوں سے وہ گھبراتا نہیں، اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین ہوتا ہے کہ میرا مولا ہے، میرا کام بنائے گا. میں اس کی ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک مثال بھی دوں گا.
दूसरी बात इरशाद फरमाई, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इरशाद फरमाया व कानू यत्तकून, और उसके अंदर तकवा होता है, वो हराम से बचता है, अल्लाह के गजब से बचता है, अल्लाह की नाफरमानी से बचता है। अगर यकीन कामिल और तवक्कुल है और तकवा है, एहतियात की जिंदगी है, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की जिंदगी है, तो अब ये बंदा अल्लाह ताला का वली बना हुआ है। अल्लाह ताला का वली, नौजुबिल्लाह, मेरी और आपके अल्लाह को काम बनाने की और अल्लाह की मदद करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन दरअसल अल्लाह का जो निजाम है, अल्लाह ताला का जो दीन है, अल्लाह ताला की जानिब से मिली हुई जो अमानत है, शहादत के जरिए से, दावत के जरिए से, वो उसका काम बनाता है, उसकी हिमायत में लगा रहता है, उसकी प्रचार करता है, उसको फैलाता है। ये उसके अंदर सिफत पैदा हो जाती है। फिर वो अल्लाह का इतना चहीता होता है, इतना चहीता होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वमा यज़ालुल अब्दु यतक़र्रबु इलल्लाहि बिल फ़राइज़। ये अगर हदीस आप समझ लें जो बहुत ऑथेंटिक है, और आप बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में इसको तलाश कर लें, आपको मिल जाएगी कि अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने का पहला जरिया इरशाद फरमाया फराइज। फराइज को डंडी मारकर कोई पगडंडी से अल्लाह ताला तक पहुंच जाए, ये इम्पॉसिबल है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको गुमराही फरमाया है। फराइज, नमाजे, ज़कात, रोजे, हज, और फिर दर्जा बदर्जा वाजिबात आते हैं। फरमाया कि फराइज के जरिए से बंदा अल्लाह ताला से तकर्रुब हासिल करने की कोशिश करता है, और जब फराइज पूरे हो जाते हैं तो फिर वो नवाफिल की तरफ आगे बढ़ता है। और इस नजरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उसके फरीजे में अगर कहीं कोई कमी, नक्स और फॉल्ट रह गया तो अल्लाह ताला वो नफिल के जरिए से पूरा कर देता है। इंजीनियर से पूछिए आप कि कभी कभी पिलर्स पूरे जो है सहारा नहीं लेते रहते हैं, तो फिर सपोर्टर्स लगाते हैं इधर उधर से। तो बिल्कुल यही कैफियत होती है नवाफिल की कि फराइज में अगर कहीं खला रह जाए, कमी रह जाए, नवाफिल के जरिए से फिर अल्लाह ताला फराइज को पूरा ठीक ठाक कर कर अब वो अल्लाह का वली बन जाता है। फरमाया अल्लाह का ऐसा वली बन जाता है, ऐसा वली बन जाता है कि वो हाथ उसका हाथ नहीं, अल्लाह का हाथ रहता है, उसका पैर उसका नहीं, अल्लाह का पैर रहता है। यानी ये हाथ जो काम करता है तो बस अल्लाह की मशीयत के लिए करता है, पैर जो काम करता है, जो चलता है तो बस अल्लाह के हुक्म में चलता है। और फिर यहां तक कि ये वक्त आता है कि अल्लाह ताला फिर ऐलान फरमा देता है कि ये मेरा वली है, और इस वली को जो तकलीफ पहुंचाएगा, इसको जो नुकसान पहुंचाएगा, इसका जो बिगाड़ करेगा, इससे जो लड़ाई मोल लेगा, वो दरअसल मुझसे लड़ाई मोल लेगा, मैं उससे लड़ूंगा। ये मकाम हासिल होता है इताअत, फरमा बरदारी। फराइज की तकमील के बाद ये है विलायत जो बंदों को हासिल होती है। अल्लाह ताला की विलायत पे चूंकि हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाता है कि वो वलीयुल मुत्तकीन है, वो वलीयुल मुमिनीन है, वो वलीयुल लदीना आमनू है। फिर उसके बाद से अल्लाह ताला ने आगे बढ़ के लफ्ज मौला भी इरशाद फरमाया, जो रूट वर्ड बिल्कुल यही है, वाउ लाम या, लेकिन इसमें इजाफे हुए हैं, और इजाफों की वजह से इसको मजीद फी का बाप कहते हैं। और इसमें एक सिफत पैदा हो जाती है कि आप मौला का तर्जुमा करेंगे काम बनाने वाला, इसमें फाइल जिसको अरबी में कहते हैं, आपका काम बनाने वाला। ये काम बनाने वाली जात अल्लाह ताला की है, और इसीलिए अल्लाह ताला ने बंदों को तलकीन की कि दुआ में कहो अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, अल्लाह आप हमारे काम बनाने वाले। लेकिन चूंकि अरबी में ये लफ्ज हर काम बनाने वाले के लिए मुस्तामल होता है, इसीलिए आप देखेंगे कि ये लफ्ज फरिश्तों के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, बंदों के लिए भी। अल्लाह ताला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में इरशाद फरमाता है, अगर लोग आपकी बगावत कर रहे हैं और आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो ऐ नबी कोई हरज नहीं, अल्लाह ताला आपका मौला है, जिब्राइल और फरिश्ते आपके मौला है, वो सालिहुल मुमिनीन और नेकोकार मोमिन भी तो आपके साथ देने वाले हैं। तो मौला का लफ्ज जो है
वो बंदों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। और भी मकामात है जहां पे ला युगनी मौलन अन मौलन का लफ्ज आया, कोई बंदा दूसरे बंदे का, कोई साथी सपोर्टर क़यामत में दूसरे का काम नहीं बना सकेगा। मैं ये इसलिए थोड़ी सी वजाहत कर रहा हूं कि आम तौर पर हमारे पास जो NRIs होते हैं सऊदी अरबिया में, मौला का लफ्ज वो समझते हैं कि बस अल्लाह के लिए खास है, तो एतराज करते हैं मौलाना कैसे कहा जा सकता है। कोई हरज नहीं, आप किसी को भी मौलाना कह सकते हैं, आप अपने दोस्त को भी कह सकते हैं मौलाना। और आप हैरत करेंगे कि हदीस के जखीरे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलाम के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल किया, सालिम मौला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सालिम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे, यानी मदद करते थे, काम में सपोर्ट करते थे, आपकी खिदमत में रहा करते थे। तो ये लफ्ज उतना खतरनाक नहीं है जितना लोग घबराते हैं कि इस्तेमाल कर ले किसी के लिए तो कहीं शिर्क तो ना हो जाए। सपोर्टर के मानों में भी इस्तेमाल करते हैं, अरब मददगार के मानों में इस्तेमाल करते हैं, आपके हामी व नासिर के मानों में भी इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए अगर आप किसी को मौलाना कहते हैं तो उतनी खतरनाक बात नहीं है, अकीदे का मसला नहीं है, कह सकते हैं, कोई हरज नहीं है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला ने अपने लिए ये बात इरशाद फरमाई कि देखो हकीकी मौला बस अल्लाह ताला है, तुम्हारा काम बनाने वाला। ये अल्लाह ताला जो काम बनाने वाला है, और इस पर जो यकीन की कैफियत होनी चाहिए, जो अल्लाह की विलायत खासा बंदे मोमिन को हासिल है। अल्लाह ताला जो देर पा काम बनाकर रखता है मोमिन का, और गर्दिश में आ सकता है इंसान, उलझनों में फंस सकता है, आजमाइशें आ सकती हैं, अल्लाह ताला एक स्कीम के तहत लेकर चलता है। अलग भी बात है कि एक बच्चे को स्कीम के तहत मां लेकर चल रही है कि ये जवान हो तो सेहतमंद हो, अब उसके लिए वैक्सीनेशन लगाया जाता है, वो दर्द होता है, फिर वो रात भर जो बच्चा बुखार से तड़पता है, पैर सूज जाता है, तो इसके माने ये थोड़ी है कि मां ने दुश्मनी की, तकलीफ पहुंचाई, हरगिज नहीं। एक देरपा नतीजे के लिए, दूररस नतीजे के लिए जो बहुत बाद में आने वाला है, आज थोड़ी सी तकलीफ उठाई जाती है। लिहाजा कभी कभी ऐसा होता है, बल्कि बहुत होता है, कभी कभी का लफ्ज गलत है, बहुत होता है कि अल्लाह ताला बंदे मोमिन को आजमाता है। बज़ाहिर वो वैक्सीनेशन की तकलीफ होती है, बीमारियां भी होती हैं, और अल्लाह ताला इरशाद फरमाया ना, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस समरात, के हो सकता है गल्ले में कमी हो जाए, कहत खेत जो है वो फसल ना लाए, फल ना लाए, ये भी हो सकता। फरमाया जंगें भी हो सकती, जानों का नुकसान भी हो सकता, बीमारियां भी हो सकती, अंदर से भी मसाइल खड़े हो सकते। ये सब आजमाइशों से हम आजमाएंगे। फरमाया ये कोई अनोखी चीज नहीं है, अल्लाह ताला ने साफ इरशाद फरमाया। क्यों? इसलिए कि फरमाया कि असल हम जो तुमको देना चाह रहे हैं ना नेमत, वो नेमत उज़्मा है, लाजवाल है, ना खत्म होने वाली है, वो जन्नत है, वो अल्लाह की खुशनुदी है, और बंदे मोमिन हकीकत में उसी का तालिब है। लिहाजा अल्लाह ताला की ये विलायत खासा, ये स्पेशल किस्म की अल्लाह ताला की एक नुसरत और मदद, ये बंदे मोमिन के साथ खास है, गैर मोमिन के लिए अल्लाह ताला की मदद नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट में देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस लफ्ज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये जंगे ओहद का माहौल है। हिजरत के दूसरे साल जो मुशरिकीन मक्का ने हमला किया और मदीने मुनव्वरा के इतने करीब आ गए कि आप ओहद के पहाड़ तक पैदल जा सकते हैं। मैं समझता हूँ शायद मस्जिद नबवी से 10 से 12 किलोमीटर का फासला होगा। वहां तक मुशरिकीन मक्का पहुंच गए, वह शहर में पहुंच गए, समझ लीजिए बस्ती में। तो वहां ओहद के मैदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोर्चा संभाला, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया कि पहाड़ को पीठ की तरफ किया और मैदान में जंग लड़ी गई। मुसलमानों ने जौहर दिखाए, बहादुरी के साथ जंग लड़ी, और अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाता है तुमने कामयाबी अपने आंखों से देख ली। अल्लाह ताला खुद तस्दीक फरमाए इसकी। फिर अचानक ये हुआ कि मुशरिकीन मक्का के पांव उखड़ गए, या उन्होंने होशियारी से भागना शुरू किया, पलटकर मक्के की तरफ अपने घोड़े दौड़ा दिए, पलट गए, और मुस्लिम सिपाही उनको फॉलो करते हुए, ताक़ुब करते हुए उनके पीछे भाग रहे हैं। 1.5-2 किलोमीटर तक भगा दिया मुसलमानों ने उनको। किसी का घोड़ा छूट गया, किसी की तलवार छूट गई, किसी का सामान छूट गया।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहाड़ की चट्टान पर ऊपर एक फ्रंट बनाकर 40 लोगों को, 40 सहाबा को नामजद फरमाया था और ये कहा था तुम हरगिज न उतरना। ये बेहतरीन निशानाबाज तीर चलाने वाले थे और उनसे कहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि देखो इस पहाड़ पर से न उतरना। उस पहाड़ का नाम ही पड़ गया जबल रमात। रामी, रमियुन कहते हैं तीर चलाने को। तो तीर अंदाजों को ये कहा कि देखो तुम यहां बैठे रहना, ये बहुत अहम फ्रंट है, इसको नहीं छोड़ना। अगरचे कि हम कामयाब हो जाएं और दुश्मन को भगा दे तब भी तुम ना उतरना। अगरचे कि हम हार जाएं, हमारी लाशों को चील और गीत खाने लगे तब भी ना उतरना। मैं तुमको यहां बिठा रहा हूं, बैठे रहो। वो 40 सहाबा थे, बैठे हुए थे। जब उन्होंने देखा मैदान खाली हो गया, मुशरिकीन भाग गए और मुसलमान भी दूर तक भगा रहे हैं उनको, तो कहा कि हम उतर पड़े। अमीर ने कहा नहीं, अल्लाह के रसूल का सख्त हुक्म है, उतरना बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन लोगों ने कहा कि भाई पूरे घोड़े भाग रहे हैं, तलवारें पड़ी हुई, सिमट लें, हम ये काम कर लें, रात हो जाएगी वरना सामान बर्बाद हो जाएगा। जंगी सामान बहुत कीमती हुआ करता था। लिहाजा माल गनीमत बटोरने के लिए वो बेचारे उतरे कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया, अभी वो मक्के के लोगों की तरफ से आए हुए थे, बड़े ज़हीन सिपा सालार थे। उन्होंने ये तदबीर बतलाई कि हम ऐसे आगे जाएंगे और पलट के पीछे पीछे से 3-3.5 किलोमीटर का चक्कर काटकर मुसलमानों की पीठ पर आकर पीठ पे से हमला करेंगे। अगर बीच में कोई रोकने वाला है तो हम वापस हो जाएंगे, नहीं रोकने वाला है तो नुकसान पहुंचाएंगे। लिहाजा वो एक दस्ता लेकर चले आए और वो जो पहाड़ पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीरंदाजों को नामजद किया था, वो बेचारे उतर गए थे, समझ नहीं सके क्या हिकमत अमली। लिहाजा हजरत खालिद को रास्ता खाली मिला और आप पीठ तक पहुंच गए। और फिर यूं ही शाम होने जा रही थी, दिन भर के थके हुए सिपाही थे, अंधेरा हो रहा था, मगरिब का वक्त हो चुका था। पीठ पे से जो हमला हुआ तो मुसलमानों के पैर उखड़ गए, बहुत शहीद हुए, बहुत जख्मी हुए। और बिलाखिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा एक बदबख्त, और तलवार जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर मारी तो जो आपने लोहे की खोद पहन रखी थी, लोहे की टोपी, हेलमेट टाइप जंग में पहनी जाती थी, वो टूट गई। 2 टुकड़े होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार में घुसी, खून निकला, बेहोश हो गए। बड़ी तफसील है, आप सीरत में सुनते होंगे या पढ़ते होंगे। जब अंधेरा हो गया, मगरिब का वक्त भी हो गया, लड़ना मुश्किल हो गया, मुशरिकीन मक्का है कि मैदान में तलवारें खोले दंदनाते फिर रहे हैं, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि अब चलो हम गारों में पनाह ले लेते हैं, पहाड़ की कोह में चले जाते हैं और सुबह होगी तो फिर हम निकल पड़ेंगे, देखेंगे सुबह की स्ट्रेटेजी, सुबह करेंगे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को लेकर पीछे हटकर गार की कोह में, गारों में पनाह ले ली। अब मैदान मुशरिकों के लिए खाली है। तो अबू सुफियान भी उस वक्त, अबू सुफियान तो बहुत बाद में मुसलमान हुए फतेह मक्का के बाद, वो भी मुशरिकीन के साथ आए हुए थे और वो पुकार रहे थे, एक नारा लगा रहे थे, लना उज्जा वला उज्जा लकुम, लना उज्जा वला उज्जा लकुम। उज्जा जो है एक देवी थी, जो जगहों की देवी। मुशरिकीन का मसला होता है ना, हर डिपार्टमेंट की देवी अलग होती है, सरस्वती अलग होती है, काली माता अलग होती है, गोरी माता अलग होती है। तो वो जगहों की देवी थी और वो नारा लगा रहे थे कि हमारी उज्जा है, तुम्हारे पास कोई उज्जा नहीं, शिकस्त खा गए, शिकस्त खा गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका ये मुशरिकाना नारा बिल्कुल पसंद नहीं आया। कहा उमर कहाँ है? हजरत उमर करीब में थे। कहा उमर तुम्हारी आवाज बुलंद है, पुकारो, पुकार के कहो अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम। हजरत उमर ने पुकारना शुरू किया, अल्लाह मौलाना, हमारा हिमायती, कारसाज, काम बनाने वाला, हामी व नासिर बस अल्लाह है, वला मौला लकुम, और उसकी ये मदद तुम्हारे साथ नहीं है। याद रखो, तुम कुफ्र के लिए लड़ रहे हो, तुम्हारे हिमायती, तुम्हारा काम बनाने वाले वो धोखेबाज हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत तागूत, उनके काम बनाने वाले, मदद करने वाले तो शैतान और सरकश होते हैं। और वो सरकश क्या करते हैं, वो शैतान क्या करते हैं, युखरिजूनहुम मिनन नूर, नूर से महरूम कर देते हैं और तारीकियों और गुमराहियों में ले जाकर छोड़ देते हैं। तो हजरत उमर का नारा लगाना था
کہ मुशरिकीन मक्का घबरा गए और ये सोचा कि मुसलमान फिर अपनी हिम्मत और कुव्वत यकजा कर रहे हैं, दोबारा हम पे हमला करेंगे, फिर हम मरेंगे, भागो। रातों रात फिर वो भाग गए, रुके नहीं। सुबह का उन्होंने इंतजार नहीं किया और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात में वहां से तदफीन फरमा दी जो वफात पा चुके थे, और आपने जो इंतजामात करना था किए, फिर वापसी हुई। तो अल्लाह मौलाना का ये वो तसव्वुर है कि सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वन्नल काफिरीन ला मौला लहुम, काफिर वो हैं जिनकी विलायत खासा किसी को नहीं है, आखिरत में उखरवी रूहानी दायमी तौर पर काम बनाने वाला कोई नहीं है, ये महरूम है इस विलायत से, इनको ये विलायत हासिल नहीं। ये मैं बात आपकी खिदमत में रख रहा था कि अल्लाह ताला की एक वो मदद और अल्लाह ताला की जानिब से ऐसे हालात जो नगद तौर पर मिल जाए, जिंदगी बसर हो जाए, ये तो सबके साथ है। इरशाद फरमाया दे दिला के छुट्टी करो इसको, लेकिन अल्लाह ताला की वो मदद जो उखरवी है, अल्लाह ताला की वो हिमायत, और अल्लाह ताला अपनी इस मदद और नुसरत के साथ जो लेकर चलता है उस आखिरी मंजिल की जानिब जिसकी कामयाबी असल कामयाबी है, और वो है मैदान हशर की कामयाबी, क़यामत की कामयाबी, और वो है जन्नत की नेमतों से सरफराज होना, अल्लाह की खुशनुदी से सरफराज होना। ये है अल्लाह ताला की है वो हिमायत, जिस हिमायत की, जिस मदद की, जिस कारसाजी की और जिस नुसरत की दुआ मांगते हुए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आपको नजर आएंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं जरा देखिए, अस्माए हुस्ना से दुआओं का जरा करीना भी देखिए और विलायत का मफहूम भी देखिए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो बहुत नशे व फराज से गुजरे, आपने सूरह यूसुफ की तफसीर सुनी होगी, मुताला किया होगा, आपको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा मालूम होगी कि बचपन में जो उनको कुएं में डाला गया, कुएं से आपको निकाला गया, तो फिर बाजार में बेचा गया, बाजार में जब आप बिके तो फिर एक अच्छे भले आदमी ने खरीदा जो बड़े की पोस्ट पे था, लेकिन महल में पहुंचने के बावजूद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आजमाइशें खत्म नहीं हुई। वहां कभी आपके तकवे को आजमाया गया, कभी आपके ईमान को आजमाया गया, आपके ईमान पर, आपकी पाकबाजी पर, आपकी इफ्फत पे डाका डालने की कोशिश की गई, लेकिन फस्तासम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सब्र की चट्टान साबित हुए। जुम्बिश न दे सका कोई, हुकूमत, इख्तिदार, धोखाधड़ी, साजिश, सारी कोशिशें की गई, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक ही बात कहते, माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, मैं गलत हरकत नहीं करूंगा। लाजमी बात है, ये खानवादे इब्राहिम के एक फर्द है, हजरत इब्राहिम के परपोते, हजरत इसहाक के पोते, हजरत याकूब के बेटे, जिनको हुजूर फरमाया करते थे यूसुफ इब्ने करीम, इब्ने करीम, इब्ने करीम। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वो तकवे का दामन छोड़ने से इनकार कर देते हैं, तो फिर जेल में डाल दिया गया। और जेल के माने आप ये मत समझिए हमारे हिंदुस्तान की जेल, जहाँ पे आपको न्यूज़पेपर भी मिल जाए, थोड़े वीआईपी हो तो टीवी भी लगा दिया जाए, और जहाँ पे आपको वक्त की पाबंदी के साथ खाना सप्लाई किया जाए। उस जमाने की जेल के माने सड़ा देना, डाल के भूल जाते थे, सड़ रहा इंसान मर रहा है, किसी गार में, किसी अनजान अंधेरी कोह में डाल के छोड़ दिया करते थे। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादतों में और अल्लाह ताला की इबादत के साथ साथ अल्लाह ताला की जानिब दावत देते हुए वक्त गुजारते हैं, और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस कैद से आज़ादी का परवाना मिलता है। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सलाहियत को, आपकी दानिशमंदी को, आपकी दानाई को, आपकी जहानत को, आपकी लियाकत और आपके तकवे को देखकर बादशाह इतना मुतासिर होता है कि वो लावलद भी था और ज़ईफ भी हो चुका था। उसने कहा आप पूरी हुकूमत संभाल लीजिए। हज़रत यूसुफ ने कहा मुझे हुकूमत से दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे जो इल्म दे रखा है उसकी रोशनी में मैं ये कह सकता हूँ कि आगे चल के जो सबसे बड़ा मसला होने वाला है वो राशनिंग का, गल्ले का, क्योंकि कहत पड़ने वाला है, बहुत बुरा कहत। लिहाजा मुझे आप खजानों का मालिक बनाइए, जहां गल्ले स्टोर करके रखे जाएंगे उसका मैं इंचार्ज बन जाऊं, बस ही काफी है। इजालनी अला खज़ाइनिल अर्द। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बादशाह इतना मुतासिर था, रिवायतों में आता है वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथों इस्लाम कबूल कर चुका था। उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सुपुर्द खजाने कर दिए, और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिकमत अमली
کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے سال غلہ بیچا پیسوں سے، سکوں سے، جیسے کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، دوسرے سال چاندی کے سکوں سے، تیسرے سال سونے کے سکوں سے، چوتھے سال قیمتی زیورات سے، پانچویں سال ہیرے جواہرات سے، چھٹے سال جائیدادوں سے۔ اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے سارے غلے کو انتہائی قیمتی چیزوں سے بیچا، اور پھر اس کے بعد سے حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا جب غلے کی قلت ہے تو اب اس کو ریورس شروع کر دیا کہ قیمتی چیزوں سے غلہ خریدنا شروع کر دیا اور اپنے خزانوں میں جمع کیا، تاکہ جب غلہ جمع ہو جائے تو پھر غریبوں میں تقسیم ہو سکے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دور اندیشی، حکمت عملی، اس کی وجہ سے مصر پر پوری سربراہی حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے، بہت طویل واقعہ ہے، آپ سورہ یوسف پڑھ لیں، اپنے والد ماجد حضرت یعقوب کو بھی دعوت دے دی، وہ بھی تشریف لے آئے، بھائی بھی تشریف لے آئے، گلے شکوے ہو گئے، سب کو معاف کر دیا، محل میں سب رہنے لگے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اب پیرانہ سالی ہے، ساری خوشحالی حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں تلے آ گئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام محل کے گوشوں میں رات کی تاریکیوں میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک دعا کرتے تھے، اور وہ دعا بس پروردگار ہی سنتا تھا، اور اسی نے پھر اپنی کتاب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا بیان کی کہ ربی آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، مولا دونوں نعمتیں تو نے دے دی، ملک بھی دے دیا اور نبوت بھی دے دی، دونوں نعمتیں تو نے دے دی۔ روحانی طور پر بھی سب سے بڑی نعمت نبوت اور رسالت، دنیاوی طور پر سب سے بڑی نعمت پورا ملک، اس زمانے کا ترقی یافتہ ملک مصر، جہاں سونے کے محل ہوا کرتے تھے، سونے کے فرنیچر ہوا کرتے تھے، ایسا ملک مل گیا مفت میں، تو کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی۔ تو فرمایا کہ پروردگار ہر چیز تو نے دے دی، انت ولی فی الدنیا، اے اللہ تو ہے ولی میرا، کام بنانے والا، تو دنیا میں میرا ہر کام بناتا گیا، کنویں کی تنہائیوں میں تو نے میرا کام بنایا اور اس آزمائش سے مجھے نکالا، اور محل کی آلودگیوں اور گندگیوں میں تو نے میرا کام بنایا، اور جیل اور قید خانے کی تاریک تنگ کوٹری میں تو نے میرا کام بنایا۔ انت ولی فی الدنیا وفی الآخرہ، تو آخرت کا بھی کارساز بن جا، میرے آخرت کا بھی کام بنا، اور آخرت کا کام مولا اس طرح بنا کہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، اسلام پر موت کا فیصلہ فرما، خاتمہ بالخیر ہو۔ آخرت کی پہلی منزل ہے کہ خاتمہ ہو ایمان پر، خاتمہ بالخیر ہو، اللہ کے ذکر پر خاتمہ ہوئی، آخرت کی گویا پہلی منزل کی بھی کنجی ہے، یہاں سے آپ راستہ کھولتے ہیں۔ اتنی بڑی دولت ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں مولا یہ دولت، یہ نعمت اور یہ قیمتی چیز اگر مجھے مل سکتی ہے تو تیرے دربار سے مل سکتی ہے، اور تو میرا کام بنانے والا ہے، دنیا میں بھی بناتا گیا، آخرت میں بھی کام بنا دے، لہذا پہلی چیز تو اے اللہ میں التجا کرتا ہوں توفنی مسلمہ، اسلام پہ وفات دے، اور دوسری چیز کی میں التجا کرتا ہوں، تیرے دربار میں درخواست کرتا ہوں وَأَلْحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ، کہ میدان حشر میں جب معاملہ ہو رہا ہو، میدان حشر میں جب لوگ اکٹھا کیے جائیں تو مجھے صلحہ، نیکوکار، کامیاب بندوں کے ساتھ میرا معاملہ فرما۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا بتاتی ہے کہ بندے مومن کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کارساز ہے، اگر آزمائش آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے، اور حالات بظاہر ایسے محسوس ہو رہے ہیں کہ ہم لوگ گھر گئے ہیں، نہیں نکل پا سکیں گے، پریشان ہو گئے ہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی المؤمنین، اللہ ولی المتقین، ہمیں حمایتی، کام بنانے والا، ہمارا مددگار، معاون وہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، کام بنائے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حمایت، یہ اس کی نصرت، مدد، اور یہ اس کی کارسازی دنیا میں ختم نہیں ہوگی اہل ایمان کے ساتھ، تو آخرت میں بھی یہ مدد ہوگی۔ میدان حشر میں بندہ مومن کھڑا ہو جائے گا
और वो उस वक्त अल्लाह ताला की जानिब से आवाज सुनेगा, नहनु औलियाउकुम फिल हयाती दुनिया व फिल आखिरा, ए मेरे बंदे मोमिन, जिसने दुनिया की जिंदगी तेरी मैंने पार लगा दी, आज इस हशर की मंजिल को भी पार लगा दूंगा, आज ये मंजिल भी दूर कर दूंगा, लेकिन इसके लिए शर्त ये है, यह आजमाइश भी और आखिरत का मरहला भी तय हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह, कि अल्लाह ताला को जब हम रब जान रहे हैं तो रब के तकाज़ों पर जम जाए, इबादत पर, फराइज पर, अल्लाह ताला की खुशनुदी के अमाल पर, और बचे हम नाफरमानियों से, और बचे हम उन चीजों से जिनसे अल्लाह का गजब नाजिल होता है, जो मासियत कहलाती है। क्योंकि मैंने आपकी खिदमत में शुरू में बात रख दी थी, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और अल्लाह का वली वो होता है जो अल्लाह पर कामिल तवक्कुल रखता है, वो कानू यत्तकून, और पूरा तकवा रखता है, एहतियात की जिंदगी, हराम चीजों से बचते हुए अल्लाह की फर्मा बरदारी के साथ जिंदगी बसर करता है। ये कैफियत हो गई तो विलायत, ये विलायत ताम्मा है, अल्लाह की जानिब से भी है, बंदों की जानिब से भी है। ये हकीकत अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।